विद्यार्थी मित्रों, अभिनवी क्लास में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। आज આપણે બંધારણની સિરીઝમાં આગળ વધવું છે અને બંધારણમાં ગયા વખતે આપણે ભાગ નંબર 3 જેનું નામ છે મૂળભૂત અધિકારો, એ આપણે મૂળભૂત અધિકારો ભણી રહ્યા હતા। પરંતુ મિત્રો ગયા લેક્ચરમાં આપણે મૂળભૂત અધિકારની થોડીક બેઝિક ચર્ચા કરી હતી, જ્યારે આજના લેક્ચરમાં આપણે મૂળભૂત અધિકારો ભણવા છે, एक एक आर्टिकल समझ मेळवी छे। अने गेरंटी मित्रों आजनो लेक्चर पूरेपूरो जोजो। आवती एक्जाम में ए पछी जीपीएससी होय तो भले, डीवायएसओ होय तो भले, अने पछी बिन सचिवालय होय तो भले, आपणे जे मूलभूत अधिकारना लेक्चर बनाववाना छे एमांथी ज प्रश्नो हशे। माटे आ संपूर्ण विडियो जोजो, जेथी तमने आ भागमांथी एक पण प्रश्न छूटे नहीं। मित्रों आज आपणे शरूआत करशुं आर्टिकल नंबर 12 थी। आम तो मूलभूत अधिकारोनी शरूआत 14 थी थाय, पण 12 અને 13 नंबरना जे आर्टिकल खूब अगत्यना छे। तो पहला आपणे आर्टिकल 12 અને आर्टिकल नंबर 13 एनी थोड़ीक समझ मेळवता जाईए। तो कि भाई पहला भणीए आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल 12 में शू आवे? तो आर्टिकल नंबर 12 में राज्यनी व्याख्या आपवामां आवी छे। जो समझो प्रश्न पूछाय कि भाई राज्यनी व्याख्या कया आर्टिकल में आपवामां आवी छे, तो आपणो आंसर आवे आर्टिकल 12। पण समझो अहींया राज्य एटले कोई विस्तारनी वात नथी। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आ एवा राज्यनी वात नथी। तो आर्टिकल 12 मुजब राज्य कोने कहेवाय, तो आपणे एनो व्यवस्थित परिचय मेळवता जईए। राज्यमां आमां पहेला तो आवशे केंद्र सरकार। तो जो राज्य में कोनो कोनो समावेश थाय, मतलब त्रीजा भाग में ज्यां ज्यां राज्य शब्द आवे त्यां तमारे बधा समझवाना। पहलू कोण आव्युं? केंद्र सरकार, अने एमां आवशे एना धाराकीय प्लस कारोबारी अंग। जो समझो आपणे भणी रह्या छीए राज्यनी व्याख्या, एमां पहेला कोण आवे? केंद्र सरकार। पण केंद्र सरकारना कया? धाराकीय अंग प्लस कारोबारी अंग। धाराकीय अंग में कोण आवे? तो कि लोकसभा ने राज्यसभा। ज्यारे कारोबारी में कोण आवे? तो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वडाप्रधान, मंत्री परिषद अने एटर्नी जनरल। आ एनु कारोबारी अंग छे अने आ बधायनो समावेश राज्यनी व्याख्यामां थाय छे। 2 नंबर पर आवशे राज्य सरकार। अने राज्य सरकार में पण एना धाराकीय अंग प्लस कारोबारी अंगनो समावेश थशे। तो कि भाई राज्य सरकारना धाराकीय अने कारोबारी अंग में कोण आवे? तो कि भाई धाराकीय अंग में 2 गृह आवशे। कया कया? विधानसभा अने विधान परिषद। ज्यारे कारोबारी अंग में कोण आवे? तो कि सौथी पहला आवे राज्यपाल, एना पछी मुख्यमंत्री, एना पछी मंत्री परिषद अने छेल्ले एडवोकेट जनरल। आ एनी कारोबारी कहेवाय। तो राज्यना धाराकीय अने कारोबारी अंगोनो समावेश पण आर्टिकल 12 मुजब राज्यमां थाय छे। आने पण राज्य कहेवाय। 3 नंबर पर आवशे स्थानिक स्वराजनी संस्था। अने आमां 2 आवे, नगरपालिका प्लस पंचायत। जो समझो राज्यनी व्याख्यानो बहुत विशाल अर्थ है, और ए अर्थ मुजब आमां स्थानिक स्वराजनी संस्थाने पण राज्य कहेवाय।
અને સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થામાં બે આવે, એક નગરપાલિકાઓ અને બીજી પંચાયતો. નગરપાલિકાની અંદર નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકા, પંચાયતની અંદર ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત. આ દરેકનો સમાવેશ રાજ્યની વ્યાખ્યામાં થાય છે. અને ત્યાર પછી 4 નંબર ઉપર બંધારણીય અને ગેરબંધારણીય સંસ્થા. બંધારણમાં આપણને બંધારણીય સંસ્થા અને ગેરબંધારણીય સંસ્થા આપી છે. તો જેટલી પણ બંધારણીય સંસ્થા હોય કે ગેરબંધારણીય સંસ્થા હોય એ બધાનો સમાવેશ રાજ્યની વ્યાખ્યામાં થાય છે. આને પણ રાજ્ય કહેવાશે. 5 નંબર ઉપર ખાનગી સંસ્થા પરંતુ સરકારના અંગ તરીકે કાર્ય કરતી હોય. જો અહીંયા ફક્ત સરકારી સંસ્થા જ રાજ્યની વ્યાખ્યામાં આવે એવું નથી. ભલે કોઈ ખાનગી સંસ્થા છે પરંતુ એ સરકાર માટે કામ કરતી હોય તો એને પણ તમે રાજ્યની વ્યાખ્યામાં સમાવેશ કરી શકો. તો સાહેબ રાજ્યની વ્યાખ્યાનો એક વિશાળ અર્થ છે. તો કે ભાઈ રાજ્ય એટલે શું? તો કે એમાં કોણ આવે? કેન્દ્ર સરકાર, એના ધારાકીય અને કારોબારી અંગ. રાજ્ય સરકાર, એના ધારાકીય અને કારોબારી અંગ. એના પછી સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ, બંધારણીય અને ગેરબંધારણીય સંસ્થાઓ, અને છેલ્લે ખાનગી સંસ્થા. પણ એ સંસ્થા સરકાર માટે કામ કરતી હોય તો એ પણ રાજ્યની વ્યાખ્યામાં આવે છે. અને આ બધાને રાજ્ય કહેવાય. અહીંયા ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર એવો અર્થ સમજવાનો નથી. આ બધાને શું કહેવાય? રાજ્ય કહેવાય. તો આ વ્યાખ્યા આપણને આર્ટિકલ નંબર 12 આપવામાં આવી છે. ચાલો એના પછી આગળ વધીએ અને હવે આપણે ભણવો છે આર્ટિકલ નંબર 13. તો હવે ભણતા જઈ આર્ટિકલ નંબર 13. આ પણ એક મોસ્ટ આઈએમપી આર્ટિકલ છે. શું કહે છે 13મો આર્ટિકલ? તો કે મૂળભૂત અધિકારનો ભંગ થાય તેવા કાયદા સંસદ ઘડી શકે નહીં, અને જો ઘડશે તો ન્યાયાલય તેની સમીક્ષા કરશે. મોસ્ટ આઈએમપી આર્ટિકલ 13 નંબરનો શું કહે છે? તો કે ભાઈ અહીંયા જે આપણને મૂળભૂત અધિકાર આપ્યા છે એ અધિકારનો ક્યાંય ભંગ થતો હોય એવો કાયદો સંસદ બનાવી શકશે નહીં. અને માનો કદાચ બનાવવાની જરૂર પડી અને સંસદે કાયદો બનાવ્યો કે જેમાં મૂળભૂત અધિકારનો ભંગ થાય છે તો એ કાયદાની સમીક્ષા ન્યાયાલય કહેતા સુપ્રીમ કોર્ટ કરશે, હાઈકોર્ટ કરશે. અને એ કાયદો જો સાહેબ મૂળભૂત અધિકારનો ભંગ કરતો હશે તો આર્ટિકલ 13માં સુપ્રીમ કોર્ટને સત્તા છે કે કાયદો રદ કરી શકે. મતલબ આપણા મૂળભૂત અધિકારોનું રક્ષણ કોણ કરે છે? સુપ્રીમ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટ. સાહેબ સુપ્રીમ કોર્ટને બંધારણના રક્ષક, બંધારણના વાલી કે બંધારણના રખેવાળ કહેવાય છે. તો આર્ટિકલ 13માં બધી જ સત્તા આપણા મૂળભૂત અધિકારના રક્ષણની સત્તા કોને આપવામાં આવી છે? ન્યાયાલયને આપવામાં આવી છે, સુપ્રીમ કોર્ટને આપવામાં આવી છે, હાઈકોર્ટને આપવામાં આવી છે. તો અહીંયા આપણે શરૂઆતના 2 આર્ટિકલ ભણ્યા, પરંતુ આજે આપણે જવું છે
એક અગત્યનો મૂળભૂત અધિકાર. પહેલો અધિકાર જેનું નામ છે સમાનતાનો અધિકાર. મિત્રો, તમને ખબર છે, અગાઉ આપણે એક સૂત્ર ભણ્યા હતા અને સૂત્રના માધ્યમથી 6 મૂળભૂત અધિકાર યાદ રાખ્યા હતા. યાદ છે સૂત્ર? કયું સૂત્ર? સમાન સ્વતંત્રતાનું શોષણ થતા ધાર્મિક શિક્ષણ દ્વારા બંધારણીય ઇલાજ કરવામાં આવ્યો. એમાં સમાન કહેતા સમાનતાનો અધિકાર. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. પહેલો જ મૂળભૂત અધિકાર, ખૂબ અગત્યનો અધિકાર, જેનું નામ છે સમાનતાનો અધિકાર. તો ચાલો મિત્રો, આપણે એ મૂળભૂત અધિકારમાં પહેલો અધિકાર એટલે કે સમાનતાના અધિકારની ચર્ચા કરશું. તો પહેલાં તો અહીંયા હું ટાઇટલ આપી દઉં, સમાનતાનો અધિકાર. અને આ અધિકારમાં કેટલા આર્ટિકલ આવે? તો કે ભાઈ આમાં આર્ટિકલ આવશે 14 થી લઈ અને 18. અને મિત્રો, આજે આ લેક્ચરમાં આપણે સમાનતાના અધિકારની અંદર 14 થી 18 આર્ટિકલ જોવા છે. અને એમાં પહેલો જ આર્ટિકલ એટલે કે આર્ટિકલ નંબર 14 શું કહે છે? તો કે કાયદા સમક્ષ સમાનતા અને સહુને કાયદાનું સમાન રક્ષણ. પ્રથમ આર્ટિકલમાં બે વસ્તુ છે. પ્રથમ વાત છે કાયદા સમક્ષ સમાનતા. મતલબ ભારતની અંદર કાયદાની સામે દરેક વ્યક્તિ સમાન છે. એ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ હોય કે નાનામાં નાનો નાગરિક હોય, કાયદાની દૃષ્ટિએ દરેક વ્યક્તિ કેવો છે? સમાન છે. અને આ કાયદા સમક્ષ સમાનતાનો જે ખ્યાલ છે ને, એ બ્રિટનમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. કયો દેશ? બ્રિટન. અને અહીંયા એ સ્પષ્ટ થાય છે કે બધાથી ઉપરી કોણ છે? કાયદો છે. ત્યાર પછી બીજો વિચાર, સહુને કાયદાનું સમાન રક્ષણ. એટલે કે દરેક વ્યક્તિને કાયદાનું સમાન રક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવશે. અને આ વિચાર અમેરિકામાંથી લીધો છે. આ વિચાર બ્રિટનમાંથી, જ્યારે કાયદાનું સમાન રક્ષણનો વિચાર અમેરિકામાંથી. અને એમ કહેવાય કે અહીંયા પ્રજા અને પરિસ્થિતિ સર્વોપરી છે. જોજો હો, પરિસ્થિતિ મુજબ કાયદો લાગુ કરવામાં આવશે, જ્યારે અહીંયા કાયદો સર્વોપરી છે. સમજો બંનેમાં શું તફાવત. અહીંયા કાયદો સર્વોપરી છે, અહીંયા પ્રજા અને પરિસ્થિતિ સર્વોપરી છે. આ વિચાર બ્રિટનનો છે, જ્યારે આ વિચાર આપણે અમેરિકામાં લીધો છે. પરંતુ મિત્રો, ભારતના બંધારણમાં આનો એક અપવાદ પણ છે કે ભારતની અંદર દરેક વ્યક્તિ કાયદાની સામે સમાન સાચો. પરંતુ અમુક લોકો એવા છે જેને કાયદામાં રાહત આપવામાં આવી છે. કોણ કોણ અને શું રાહત મળી, હવે એનો પરિચય મેળવતા જઈએ. એમાં પહેલા આવશે રાષ્ટ્રપતિ, બીજા આવશે રાજ્યપાલ, ત્રીજા આવશે અહીંયા જેનું નામ છે સાંસદ સભ્યો, ચોથા આવશે વિધાન મંડળના સભ્યો, અને 5 નંબર ઉપર આવશે રાજદૂતો અને વિદેશી શાસકો અને યુએનના સદસ્યો. જોજો, આ લોકોને આર્ટિકલ 14 અંતર્ગત કેટલીક રાહત છે.
અહીંયા એવું કીધું કાયદાની સામે દરેક વ્યક્તિ સમાન છે, પણ આ લોકોને કાયદામાં શું છે? રાહત છે. કોણ કોણ? રાષ્ટ્રપતિ, રાજ્યપાલ, સાંસદ સભ્યો, વિધાનમંડળના સભ્યો, રાજદૂતો, વિદેશી શાસકો અને યુએનના સદસ્યો. આપણે બંધારણમાં એક આર્ટિકલ આપ્યો છે અને આર્ટિકલ છે 361 અને રાજ્યપાલ માટે પણ એક આર્ટિકલ છે 361. આર્ટિકલ 361માં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલ પોતાના પદ ઉપર હોય અને પદ ઉપરથી કોઈ કાર્ય કરે છે તો એ કાર્ય માટે એમને ન્યાયાલયની અંદર તમે પડકારી શકતા નથી. યાદ રાખજો, એના કરેલા કાર્યો માટે તમે ન્યાયાલયમાં પડકારી શકતા નથી. ટૂંકમાં આ લોકોને અહીંયા રાહત મળી છે. એના પછી સાંસદ સભ્યોની વાત કરું તો આમને 105 અને વિધાનમંડળના સભ્યોને 194. બંધારણનો આર્ટિકલ 194. સાંસદ સભ્યોમાં 2 આવે, લોકસભા અને રાજ્યસભાના સભ્યો. જ્યારે વિધાનમંડળમાં પણ 2 આવશે. કયા કયા? વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદ. આ સાંસદ સભ્યો અને વિધાનમંડળના સભ્યો ગૃહની અંદર કોઈ નિવેદન આપે છે, કોઈ રજૂઆત કરે છે, તો એના માટે તમે કોર્ટની અંદર એને પડકારી શકતા નથી. એની સામે આપેલા નિવેદન સામે વાંધો ઉઠાવી શકતા નથી. તો એ લોકોને અહીંયા સાંસદોને 105 અને વિધાનમંડળના સભ્યોને આર્ટિકલ 194માં શું આપી છે? રાહત આપી છે. જ્યારે આ લોકોને કાયદાથી રાહત છે, માટે એનો કોઈ આર્ટિકલ આવશે નહીં. હવે શું રાહત મળે? તો એના માટે અહીંયા એક આપણે કોષ્ટક બનાવવાનું થાય છે. જોજો, એક સરસ મજાનું કોષ્ટક બનાવી દે. રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલને ભેગા રાખશું, સાંસદ અને વિધાનમંડળના સભ્યોને ભેગા રાખીએ. ચાલો, પહેલાં તો મને એ કહો, કાયદાના કેટલા પ્રકાર? તો તમે કહી શકશો કાયદાના 2 પ્રકાર આવે, એક ફોજદારી, બીજો દીવાની. તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ ફોજદારી અને અહીંયા લખીએ આપણે દીવાની. તો આ બધા લોકોને ફોજદારી કાયદો અને દીવાની કાયદામાં રાહત છે. શું રાહત? તો કે જ્યાં સુધી રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલ પદ ઉપર હોય ત્યાં સુધી એના ઉપર ફોજદારી થઈ શકે નહીં. એટલે અહીંયા લખી શકીએ કે પદ પર હોય ત્યાં સુધી ફોજદારી થશે નહીં. જો અહીંયા રાહત આપવામાં આવી છે. શું રાહત આપી છે? કે રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલ પદ ઉપર હોય ત્યાં સુધી કઈ કાર્યવાહી ન થાય? ફોજદારી. કોને ફોજદારી કહેવાય? તો કે આપણે બજારમાં હાયલા જતા હોય અને એમ થાય કે દિવસનો કોઈને માર્યો નથી, કોકને ઉપાડીને 2 ફડાકા દઈ અને ઓલો ભાઈ જઈને પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધાવે, કયો ગુનો થાય? ફોજદારી. ખૂન, લૂંટ, ચોરી, ધાડ, આ બધા ફોજદારી ગુના કહેવાય. દીવાની કોને કહેવાય? લગ્ન સંબંધી, જમીન સંબંધી ગુનાને દીવાની ગુના કહેવાય. અને રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલ ઉપર દીવાની મુકદ્દમો ચલાવવો હોય તો કે ચાલી શકે, પરંતુ 2 મહિના અગાઉ નોટિસ આપવી પડશે. સમજો મિત્રો કે રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલ પદ ઉપર હોય ત્યાં સુધી ફોજદારી થાય નહીં, પણ દીવાની તમારે ચલાવવી હોય, દીવાની કાર્યવાહી કરવી હોય તો કરી શકાય, પદ ઉપર હોય તોય. પણ શરત શું? તો કે 2 મહિના અગાઉ તમારે શું આપવાની? નોટિસ. આપણા ભારતના પ્રથમ મહિલા રાષ્ટ્રપતિ પ્રતિભાબા પાટીલ, એના ઉપર સાહેબ દીવાની કેસ ચાલ્યો હતો રાજસ્થાનમાં. એ વખતે રાષ્ટ્રપતિ હતા.
તો દીવાની કેસ ચાલ્યો હતો, પણ એને 2 મહિના અગાઉ શું મળી હોય? નોટિસ મળી હોય. તો ધ્યાન રાખજો, રાષ્ટ્રપતિને રાજ્યપાલ પદ ઉપર હોય ત્યાં સુધી કઈ કાર્યવાહી ન થાય? ફોજદારી. અને દીવાની કાર્યવાહી કરવી હોય તો 2 મહિના અગાઉ નોટિસ આપવી પડશે. હવે વાત કરીએ સાંસદ સભ્યો અને વિધાનમંડળના સભ્યો. મિત્રો અહીંયા થોડુંક ઊંધું છે. આના ઉપર ફોજદારી તાત્કાલિક થાય, પણ ગૃહના અધ્યક્ષની મંજૂરી લેવી પડશે. જોજો હો, પદ ઉપર હોય તોય ફોજદારી થાય, પણ કોની મંજૂરી લેવાની? ગૃહના અધ્યક્ષની. મતલબ એ જે ગૃહમાં સભ્ય હોય, એ લોકસભામાં હોય તો લોકસભાના અધ્યક્ષની મંજૂરી લેવાની, એ રાજ્યસભામાં હોય તો રાજ્યસભાના સભાપતિની મંજૂરી લેવાની, એ વિધાનસભામાં હોય તો વિધાનસભાના અધ્યક્ષની મંજૂરી લેવાની, એ વિધાન પરિષદમાં હોય તો વિધાન પરિષદના સભાપતિની મંજૂરી લઈ અને આમના ઉપર તમે કઈ કેસ ચલાવી શકો? ફોજદારી. તો કે દીવાની. દીવાનીમાં એક શરત છે. શું? તો કે સત્રના આગળ પાછળના 40 દિવસ દીવાની કાર્યવાહી થશે નહીં. સમજો હો, માનો લોકસભા કે વિધાનસભાનું કે રાજ્યસભાનું વિધાન પરિષદનું સત્ર ચાલતું હોય, એ સત્રના આગળ પાછળના કેટલા દિવસ? 40 દિવસ સુધી કઈ કાર્યવાહી ન થાય? દીવાની કાર્યવાહી. કોના ઉપર? સાંસદ સભ્યો અને વિધાનમંડળના સભ્યો ઉપર. આ પ્રશ્ન ગઈ બિન સચિવાલયમાં હતો, જે રદ થઈ એમાં. તો ધ્યાન રાખજો, સાંસદ સભ્યો અને વિધાનમંડળના સભ્યો ઉપર ફોજદારી કરવી હોય તો કે થાય? તો કે હા થાય, પણ કોની મંજૂરી લઈને? ગૃહના અધ્યક્ષની. પણ દીવાની કાર્યવાહી કરવી હોય તો કે સત્રના આગળ પાછળના 40 દિવસ થશે નહીં. હવે વાત આવે રાજદૂતો, વિદેશી શાસક અને યુએનના સદસ્યો. સાહેબ આ પદ ઉપર હોય ત્યાં સુધી આમના ઉપર ફોજદારી ન થાય, દીવાની ન થાય. ટૂંકમાં પદ ઉપરથી ઉતરે પછી આના ઉપર કાર્યવાહી કરવાની. તો આ વાત કરીએ આપણે આર્ટિકલ નંબર 14. શું કહે છે? કાયદા સમક્ષ સમાનતા, સહુને કાયદાનું સમાન રક્ષણ. કાયદા સમક્ષ સમાનતાનો વિચાર ક્યાંથી લીધો? બ્રિટનમાંથી. અને એમાં સર્વોપરી શું છે? કાયદો. સહુને કાયદાનું સમાન રક્ષણનો વિચાર ક્યાંથી લીધો? અમેરિકા. એમાં સર્વોપરી શું છે? પ્રજા અને પરિસ્થિતિ. પણ આમાં કેટલા લોકોને રાહત મળે? તો કે 5. કોણ કોણ? રાષ્ટ્રપતિ, રાજ્યપાલ, સાંસદ સભ્યો, વિધાનમંડળના સભ્યો, રાજદૂતો, વિદેશી શાસકો, યુએનના સદસ્યો. રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલ પદ ઉપર હોય ત્યાં સુધી ફોજદારી થશે નહીં, પણ દીવાની કાર્યવાહી કરવા માટે કેટલા? 2 મહિના અગાઉ નોટિસ આપવાની. સાંસદ સભ્યો અને વિધાનમંડળના સભ્યો પદ ઉપર હોય ત્યારે ફોજદારી થાય, પણ કોની મંજૂરીથી? ગૃહના અધ્યક્ષની. પરંતુ દીવાની કાર્યવાહી કરવા માટે એક શરત છે. શું? તો કે સત્રના આગળ પાછળના 40 દિવસ કરી શકાય નહીં. અને આ લોકોને પદ ઉપર હોય ત્યાં સુધી દીવાની ન થાય, ફોજદારી ન થાય. તો આ આપણે ભણ્યા આર્ટિકલ નંબર 14. અને હવે જઈએ આપણે આર્ટિકલ નંબર 15. હવે આપણે આવશે આર્ટિકલ નંબર 15. તો જોઈએ કે ભાઈ આર્ટિકલ નંબર 15 શું કહે છે, એને વ્યવસ્થિત સમજતા જઈએ. તો કે આમાં એવું કીધું, ધર્મ, જાતિ, વંશ, લિંગ કે જન્મ સ્થળના આધારે ભેદભાવ રાખી શકાય નહીં.
આર્ટિકલ નંબર 15, આપણે જ્યારે સમાનતાની વાત કરતા હોય અને જો કોઈ સાથે ભેદભાવ રાખીએ તો ખોટું પડે, પણ કોને કોની સાથે ભેદભાવ નહીં રાખવાનો તો એની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. તો કે ધર્મ, જાતિ, વંશ, લિંગ કે જન્મ સ્થળના આધારે ભેદભાવ રાખી શકાય નહીં. પરંતુ મિત્રો, આ જે આર્ટિકલ આપણને અહીંયા આપવામાં આવ્યો છે એના અહીંયા 6 પેટા આર્ટિકલ છે. જો વ્યવસ્થિત રીતે ભણવો છે કે જીપીએસસીની એક્ઝામ હોય કે બિન સચિવાલયની હોય, ગમે એટલું ઊંડાણથી પૂછે, આપણો 1 માર્ક જવા દેવાનો થતો નથી. તો એમાં પહેલા જ આવશે આર્ટિકલ નંબર 15(1). તો કે 15(1) શું કીધું? તો કે સેમ આ વસ્તુ, તો કે ધર્મ, જાતિ, વંશ કે લિંગ કે જન્મસ્થળના આધારે ભેદભાવ રાખી શકાય નહીં. પણ ક્યાં ભેદભાવ નહીં રાખવાનો એ તો ખબર હોવી જોઈએ ને. તો એની સ્પષ્ટતા આપણને આર્ટિકલ નંબર 15(2) કરે છે. હાલો, આપણે ભેદભાવ નથી રાખવો, પણ કઈ જગ્યાએ? તો આ 15(2) એવું કીધું છે કે આ ભેદભાવ જાહેર સ્થળોએ નહીં કરવાનો. કેવા સ્થળોએ? જાહેર. તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ ને કે જાહેર સ્થળમાં શું આવે. આપણે કેટલાક ઉદાહરણો જોવા હોય તો જોઈ શકીએ અહીંયા. તો કે બસ સ્ટેન્ડ આવે, હોટેલ, સરકારી સ્કૂલ કોલેજ, બગીચા, એના પછી સિનેમા, એના પછી પાણીના કૂવા. તો મિત્રો, આ બધા જે છે એ કેવા સ્થળો કહેવાય? તો કે આ જાહેર સ્થળો કહેવાય. અને આ જાહેર સ્થળોએ તમે ધર્મના નામે, જાતિના નામે, વંશના નામે, જન્મસ્થળના નામે કે પછી લિંગના આધારે તમે ભેદભાવ કરી શકતા નથી. આવી વસ્તુની જોગવાઈ આપણને 15(2) કરી છે. 15(1) કીધું ભેદભાવ નહીં કરવાનો. 15(2) શું કીધું? ભેદભાવ ક્યાં નહીં કરવાનો. પરંતુ આપણે જોવું છે આર્ટિકલ નંબર 15(3). તો એને જોતા જઈએ કે આમાં 15(3) શું કહેવામાં આવ્યું છે. તો કે 15(3) એવું કીધું, બાળકો અને મહિલા માટે વિશેષ જોગવાઈ કરી શકાય. જો અહીંયા એવું કીધું છે કે લિંગ કહેતા સ્ત્રી અને પુરુષ. તમે સ્ત્રી અને પુરુષના નામે ભેદભાવ કરી શકશો નહીં. પરંતુ 15(3) એવું કીધું કે બાળકો અને મહિલા માટે પાછું તમે થોડીક વિશેષ જોગવાઈ કરી શકો. દાખલા તરીકે તમને મહિલા કોલેજ જોવા મળશે અને તમે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કે હાઈકોર્ટમાં જાઓ કે મહિલા કોલેજમાં ભાઈ મને એડમિશન મળવું જોઈએ. કેમ? તો કે આર્ટિકલ 15નું ઉલ્લંઘન છે. તમે એમ કહો છો કે લિંગના આધારે ભેદભાવ નહીં કરવાનો, તો આમાં ફક્ત મહિલાઓને જ પ્રવેશ કેમ, પુરુષોને કેમ નહીં? તો તરત આપણને કોર્ટ કહે કે 15(3) વાંચી લે ભાઈ, ચોખ્ખું જ લખ્યું છે બાળકો અને મહિલા માટે અલગ જોગવાઈ, વિશેષ જોગવાઈ કરી શકાય. એટલે આમને ધીમે ધીમે ક્યાંક ને ક્યાંક છટકબારી પણ મૂકી છે. તમે જોજો, બાળકો માટે પણ તમે જોજો વિશેષ જોગવાઈઓ કરવામાં આવે છે. મફત શિક્ષણ એની જોગવાઈ છે ને, તો કોલેજવાળા એમ કે બાળકોને મફત શિક્ષણ, અમારે ફી ભરવાની. પણ સાહેબ, એના માટે અહીંયા બંધારણમાં જોગવાઈ છે કે આના માટે સરકાર વિશેષ જોગવાઈ કરી શકશે. આનો પેટા આર્ટિકલ આવશે આગળ 15(4). શું કહે છે 15(4)? તો કે SC, ST અને OBC ના ઉત્થાન માટે રાજ્ય
વિશેષ જોગવાઈ કરશે. જો અહીંયા 3 વર્ગની વાત છે, એસસી, એસટી, ઓબીસી, કે જે આ પછાત વર્ગો છે એના વિકાસ માટે પાછું રાજ્ય વિશેષ જોગવાઈ કરી શકશે, એને પાછો ભેદભાવ માનવામાં આવશે નહીં. અને બીજું, આ 15(4) જે જોગવાઈ છે એ પહેલાં બંધારણમાં હતી નહીં, પરંતુ આ જોગવાઈ ક્યારે ઉમેરવામાં આવી તો કે પ્રથમ બંધારણીય સુધારો 1951. સમજો 15(4) ક્યારે જોડવામાં આવ્યું તો કે પ્રથમ બંધારણીય સુધારો 1951માં જોડવામાં આવ્યો છે. અને એના મુજબ તમે એસટી, એસસી અને ઓબીસી માટે વિશેષ જોગવાઈઓ કરી શકશો. ચાલો, એના પછી 15(5) શું કહે છે? 15(5) તો આમાં એવું કીધું, એસસી, એસટી અને ઓબીસી માટે શૈક્ષણિક સંસ્થામાં અનામત રહેશે. કોના માટે અનામત રાખવાની? એસસી, એસટી અને ઓબીસી માટે. કઈ જગ્યાએ અનામત રાખવાની? શિક્ષણ સંસ્થામાં. બીજું મિત્રો, આ જોગવાઈ પણ પહેલા બંધારણમાં હતી નહીં, પાછળથી જોડવામાં આવી. તો કે ભાઈ ક્યારે જોડવામાં આવી? તો કે આ જોગવાઈ 93મો બંધારણીય સુધારો. કેટલામો? 93મો બંધારણીય સુધારો 2006 થી આ જોગવાઈ જોડવામાં આવી. અને આમાં એવું લખવામાં આવ્યું કે એસસી, એસટી અને ઓબીસી માટે શિક્ષણ સંસ્થામાં અનામત રહેશે, એને તમે ભેદભાવ ગણી શકશો નહીં. આ અપવાદ છે આની અંદર. પણ કઈ શિક્ષણ સંસ્થા? સરકારી, ખાનગી? તો કે બંને. સરકારી હોય તો ભલે, ખાનગી હોય તો ભલે, આ બંનેમાં અનામત રહેશે. કોની સીટું? એસસી, એસટી અને ઓબીસી. કેટલી? તો કે એસસી માટે 15%, એસટી માટે 7.5% અને ઓબીસી માટે 27% બેઠકો અનામત રહેશે. શિક્ષણ સંસ્થામાં કેટલી? એસસી માટે 15%, એસટી માટે 7.5% અને ઓબીસી માટે 27% અનામતની વાત આમાં કરવામાં આવી છે. પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે આમાં બીજો પણ ખ્યાલ જોડ્યો, ક્રિમિલિયરનો ખ્યાલ. અને એમાં એવી જોગવાઈ કરી કે ભલે તમે એસસી, એસટી ને ઓબીસીમાં હોય, પણ આમાં તમે ઓબીસી વર્ગમાં આવો છો અને તમારી વાર્ષિક આવક 8 લાખ કરતાં વધુ છે તો તમને આનો લાભ મળશે નહીં. સમજો, તમે ઓબીસીમાં છો અને વાર્ષિક આવક કેટલી છે? 8 લાખથી વધુ, તો તમે ક્રિમિલિયર કહેવા. માટે તમને આ 27% બેઠકનો લાભ નહીં મળે. તો કે એસસી અને એસટીમાં પણ આવું? તો કે ના, એમાં નહીં. એસસી અને એસટીમાં ક્રિમિલિયરનો ખ્યાલ આપવામાં આવ્યો નથી. આ ફક્ત શેમાં આવ્યો છે? ઓબીસીમાં. અને બીજું સાંભળજો, જે લઘુમતી સંસ્થા હોય કે જે આર્ટિકલ 30 મુજબ સ્થપાણી હોય, તો લઘુમતી સંસ્થામાં આ શૈક્ષણિક અનામત મળશે નહીં. લઘુમતી સંસ્થામાં મળશે નહીં. તો આ બધી જોગવાઈ આપણને કયા આર્ટિકલમાં છે? 15(5) કરી છે. અને હવે એના પછી આવશે 15(6), જે સૌથી છેલ્લે આમાં જોડવામાં આવ્યો. તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ 15(6). 15(6) શું આવે? તો કે આમાં આવશે EWS. પૂરું નામ EWS, ઇકોનોમિકલી વીકર સેક્શન, મતલબ આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ. તમને ખ્યાલ છે, ભારત સરકારે આર્થિક રીતે જે પછાત વર્ગ છે એના માટે અનામતની જોગવાઈ કરી છે. કેટલા ટકા?
તો કે આ EWSના લોકોને 10% અનામત મળશે. આર્થિક પછાતને કેટલા ટકા અનામત મળશે? 10%ની જોગવાઈ આમાં કરી છે. અને આ જે આર્ટિકલ છે ક્યારે જોડવામાં આવ્યો? તો તમને ખબર જ છે, 103મો બંધારણીય સુધારો 2019 મોદી સરકારમાં આવ્યો ને. તો કે ભાઈ આર્થિક રીતે જે પછાત વર્ગોને કેટલી ટકા અનામત મળી? 10%. અને આ જોગવાઈ શેમાં આપી છે? 15(6) આપવામાં આવી છે કે શિક્ષણ સંસ્થામાં 10% EWS માટે બેઠકો અનામત રહેશે. તો આ આપણે આર્ટિકલની વાત કરી 15. ફટાફટ આનું રિવિઝન કરીએ. આર્ટિકલ 15(1) શું કીધું? ધર્મ, જાતિ, વંશ, લિંગ કે જન્મસ્થળના આધારે ભેદભાવ કરવાનો નહીં. પણ ક્યાં ભેદભાવ નહીં કરવાનો? તો કે એની સ્પષ્ટતા 15(2) કરી છે. તો કે કઈ જગ્યાએ? તો કે જાહેર સ્થળોએ ભેદભાવ આના આધારે થશે નહીં. પણ 15(3), 4, 5 અને 6માં થોડોક અપવાદ આપ્યો છે. શું અપવાદ આપ્યો? તો કે 15(3) શું કીધું? બાળકો અને મહિલાઓ માટે રાજ્ય વિશેષ જોગવાઈ કરી શકે. 15(4) SC, ST અને OBC માટે રાજ્ય વિશેષ જોગવાઈ કરી શકે. 15(5) SC, ST અને OBC માટે કઈ જગ્યાએ શિક્ષણ સંસ્થામાં વિશેષ જોગવાઈ કરી શકશે. અને 15(6) EWS એટલે કે આર્થિક રીતે પછાત વર્ગો માટે શિક્ષણ સંસ્થામાં 10% બેઠકો અનામત રહેશે. 15(4) ક્યારે જોડવામાં આવ્યો? પ્રથમ બંધારણીય સુધારો 1951માં. 15(5) ક્યારે? 93મો બંધારણીય સુધારો 2006માં. અને 15(6) 103મો બંધારણીય સુધારો 2019માં જોડવામાં આવ્યો. તો આપણે અહીંયા ડીપની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે આખો આર્ટિકલને સમજ્યા. મિત્રો, આર્ટિકલ 15 ભણ્યા પછી આ જ રીતે વ્યવસ્થિત ડીપમાં ભણવો છે આર્ટિકલ નંબર 16. અને મિત્રો ગેરંટી આજના લેક્ચરમાં આપણે જે સમાનતાનો અધિકાર ભણવાના છે અને ભવિષ્યની એક્ઝામમાં આમાંથી પ્રશ્ન પૂછાય તો આના બારો એક કંઈ નહીં હોય, આવી ગેરંટી. તો આપણે ભણીએ હવે આગળ આર્ટિકલ નંબર 16. શું કહે છે? જાહેર નોકરીમાં તકની સમાનતા. પહેલા તો કોને જાહેર નોકરી કહેવાય? તો કે ભાઈ સરકારી નોકરી. અને આ સરકારી નોકરીમાં દરેક વ્યક્તિને કેવી તક મળવી જોઈએ? તો કે સમાન તક મળવી જોઈએ. એની જોગવાઈ આપણને આર્ટિકલ નંબર 16માં કરી છે. પણ અહીંયા પણ આના અલગ અલગ પેટા પ્રકાર આવશે. તો અહીંયા પણ એના અલગ અલગ જે પેટા પ્રકારો છે એ આપણે હવે સમજતું જવું છે ધીમે ધીમે. એમાં પહેલાં જ આવશે આર્ટિકલ નંબર 16(1). તો કે આ 16(1)માં શું કીધું? તો કે આમાં એવું કીધું દરેક વ્યક્તિને નોકરીમાં સમાન તક મળવી જોઈએ. પણ કઈ નોકરીમાં? તો કે ભાઈ સરકારી નોકરીની વાત છે. અહીંયા ક્યાંય પ્રાઇવેટ નોકરીની વાત થતી નથી. આવું આમાં ચોખ્ખું કીધું છે. અને બીજું કીધું છે કે ભાઈ આર્ટિકલ 16 જે છે એની જોગવાઈનો લાભ ફક્ત ભારતના નાગરિકને મળશે. વિદેશના નાગરિકને આ આર્ટિકલનો લાભ મળશે નહીં. ચલો એના પછી આવશે આર્ટિકલ નંબર 16(2). 16(2)માં એવું કીધું, જેમ આગળ આપણે ભણી ગયા કે ધર્મ, જાતિ, વંશ, લિંગ કે જન્મ સ્થળના આધારે તમે નોકરીમાં ભેદભાવ કરી શકશો નહીં. આ જોગવાઈ શેમાં છે? 16(2)માં. શું કહે છે? ધર્મ, જાતિ, વંશ, લિંગ કે જન્મ સ્થળના આધારે નોકરીમાં ભેદભાવ કરી શકાય નહીં. તો અહીંયા નોકરીમાં ભેદભાવ રોકવા માટેની વાત કરવામાં આવી છે. ચાલો આગળ વધીએ. અને એના પછી
આપણે આવશે અહીંયા આર્ટિકલ નંબર 16(3). તો કે ભાઈ આ 16(3) શું કહેવામાં આવ્યું છે? તો કે આમાં કહેવામાં આવ્યું છે નોકરીમાં નિવાસ સ્થાનની લાયકાત નો કાયદો માત્ર સંસદ જ ઘડી શકશે। જોજો, માનો કોઈ ક્ષેત્રની અંદર નોકરીની અંદર અમુક લોકો જે એના નિવાસી છે એને જ તક મળશે, આવો કોઈ કાયદો બનાવવો હોય તો માત્ર કોણ ઘડી શકશે? સંસદ। મતલબ રાજ્ય દ્વારા કોઈ આનો દુરુપયોગ ન થાય એટલા માટે આ જોગવાઈ કરી છે કે ભાઈ સરકારી નોકરીની અંદર એના સ્થાનિક લોકો માટે આટલી બેઠકો અનામત રહેશે। આવો કોઈ કાયદો બનાવવો હોય તો કોણ બનાવી શકે? સંસદ બનાવી શકે। જો આ સત્તા રાજ્યને આપે તો આમાં દુરુપયોગ થવાની પૂરી સંભાવના છે, માટે આ સત્તા કોને આપી છે? સંસદને। મિત્રો, આપણે 16(3) પછી આગળ ભણશું 16(4), આનો પેટા આર્ટિકલ। અને 16(4) એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે નોકરીની અંદર પછાત વર્ગ માટે 27% બેઠકો અનામત રહેશે। પછાત વર્ગને આપણે ઓબીસી કહેવાય, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ। પણ પછાત વર્ગનો માપદંડ શું? યાદ રાખજો, પછાત વર્ગનો માપદંડ આવે જાતિ। નોકરીમાં અમુક જાતિ કે અમુક વર્ગનું પ્રતિનિધિત્વ ઓછું હોય તો સરકાર એને નોકરીમાં અનામત આપી શકશે, એવી જોગવાઈ આમાં છે। તો પછાત વર્ગનો માપદંડ કયો આવ્યો? જાતિ। પરંતુ પ્રથમ પછાત વર્ગના અધ્યક્ષ કોણ હતા? આપણો આન્સર આવે કાકા સાહેબ કાલેલકર। પરંતુ બીજું પછાત વર્ગ આવ્યું જેના અધ્યક્ષ બીપી મંડલ, એને આ નોકરીમાં પછાત વર્ગ માટે 27% અનામતની જોગવાઈ કરી। બીજું, અહીંયા એસસી અને એસટી માટે પણ નોકરીમાં અનામત બેઠકો રહેશે। કેટલી? તો કે પછાત વર્ગ માટે 27%, એસસી માટે 15% અને એસટી માટે 7.5% બેઠકો નોકરીમાં કેવી રહેશે? અનામત રહેશે। બીજું, અહીંયા ક્રિમિલિયરનો ખ્યાલ પણ જોડવામાં આવ્યો કે ભલે તમે પછાત વર્ગમાં આવો છો પણ તમારી વાર્ષિક આવક 8 લાખથી વધુ છે તો તમને આ અનામતનો લાભ મળશે નહીં। પણ એસસી અને એસટી જે છે એ ક્રિમિલિયરના ખ્યાલમાં આવતા નથી। પણ અહીંયા નોકરીમાં તો અનામત આપી, પણ નોકરીમાં બઢતીમાં પાછી અનામત આવી। 1951ની સાલ, એ સમયે રેલવે મંત્રાલયે નોકરીની અંદર બઢતીમાં અનામત આપવાની શરૂ કરી એસસી અને એસટી માટે। પણ સુપ્રીમ કોર્ટે 1993માં રોક લગાવ્યો કે ભાઈ બઢતીમાં અનામત હોય નહીં। પણ કેન્દ્ર સરકારે પાછો એના ઉપર એક કાયદો બનાવ્યો અને આમાં એક આર્ટિકલ જોડ્યો 16(4) ક। અને આ 16(4) ક અંતર્ગત એસસી અને એસટી જે છે એને બઢતીમાં પણ અનામતની જોગવાઈ કરી દીધી છે। તો મોસ્ટ આઈએમપી કે નોકરીમાં પછાત વર્ગ માટે કેટલી બેઠકો અનામત? 27%। કયો આર્ટિકલ કે? 16(4). ચલો મિત્રો, એના પછી આવશે આર્ટિકલ નંબર 16(5). શું કહે છે? તો કે અમુક ધર્મનો હોદ્દો માત્ર તે ધર્મને અનુસરતો વ્યક્તિ જ ધારણ કરી શકશે। સમજો મિત્રો, અમુક ધર્મના વડા કે ભાઈ ધર્મનો ચેરમેન, સભ્ય, ટ્રસ્ટી તમારે બનવું હોય તો તમે એ ધર્મમાં આસ્થા રાખતા હોય, એ ધર્મમાં માનતા હોય તો જ ધારણ કરી શકો।
એક્ઝામ્પલ તરીકે સોમનાથ મંદિરના ચેરમેન તરીકે અત્યારે મોદી સાહેબ છે. મોદી સાહેબ હિન્દુ છે. સોમનાથ મંદિર પણ હિન્દુ ધર્મનું છે. માટે મોદી સાહેબ છે એ સોમનાથ મંદિરમાં ચેરમેનનો હોદ્દો ધારણ કરી શકે. પણ કોઈ મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી કે યહૂદી વ્યક્તિ હોય તો એ સોમનાથ મંદિરના ચેરમેનનો હોદ્દો ધારણ કરી શકતો નથી. તો અહીંયા તમારે યાદ રાખવાનું, આ જોગવાઈ આપણને 16(5) કરી છે, જે અગત્યની છે. ચાલો, એના પછી આગળ આવશે આર્ટિકલ નંબર 16(6). 16(6) શું છે તો કે આમાં આપ્યું છે EWS કહેતા ઇકોનોમિકલી વીકર સેક્શન. આર્થિક રીતે પછાત વર્ગો માટે નોકરીમાં 10% બેઠકો અનામત રહેશે. કેટલા ટકા બેઠકો? 10%. તો આ જોગવાઈ શેમાં કરવામાં આવી છે? 16(6) કરવામાં આવી છે. અને 103મો બંધારણીય સુધારો 2019માં આ 16(6) જોડવામાં આવ્યો છે. અને હમણાં GPSCમાં પૂછાઈ ગયું ને, 15(6) અને 16(6) EWS કેટલા ટકા બેઠકો અનામત? 10%. તો આ વાત કરીએ આપણે આર્ટિકલ નંબર 16. અને હવે આગળ વધીએ, એના પછી આવશે આર્ટિકલ નંબર 17. ચાલો, શું કહે છે? આર્ટિકલ 17 તો કે આમાં આવશે અસ્પૃશ્યતા નાબૂદી. મિત્રો, એની જોગવાઈ છે તો કે ભાઈ આમાં અસ્પૃશ્યતા નાબૂદીની જોગવાઈ છે. ભારતની અંદર અમુક વર્ગ જે છે એને અસ્પૃશ્ય ગણવામાં આવે. નીચી જ્ઞાતિના લોકોનો સ્પર્શ કરવામાં આવતો નહોતો. તો સરકારે વિચાર કર્યો, તમે એક બાજુ સમાનતાની વાત કરો છો તો અમુક જ્ઞાતિ સાથે તમે સ્પર્શની બાબતમાં અને જાહેર સ્થળમાં પ્રવેશવાની બાબતમાં ભેદભાવ કેમ ચાલે? તો એના ઉપર શું મૂકી દેવામાં આવ્યો? પ્રતિબંધ. આર્ટિકલ 17માં અસ્પૃશ્યતા નાબૂદી. અને એના પછી આગળ આવશે આર્ટિકલ નંબર 18. આ પણ ખૂબ અગત્યનો અને મહત્વનો આર્ટિકલ છે. પ્રશ્ન પૂછાય, આમાં શું આવે? તો કે આમાં આવશે ઇલકાબ કે ખિતાબની નાબૂદી. શું આવશે? ઇલકાબ કે ખિતાબની નાબૂદી. ભારતમાં જે તે સમયે રાય બહાદુર, મહારાજા, કેસરે હિન્દ જેવા ખિતાબો આપવામાં આવતા હતા. મિત્રો, એના ઉપર આ આર્ટિકલ પ્રતિબંધ મૂકે છે. હવેથી ભારતનો કોઈ નાગરિક ખિતાબ ધારણ કરી શકશે નહીં. પણ હા, 2 જગ્યાએ છૂટ આપી. કઈ? એક આવશે શિક્ષણ અને બીજી જગ્યા છે સેના. તમે PhD કરો તો નામની આગળ ડૉક્ટર લખાવી શકાય, કારણ કે શિક્ષણમાં ખિતાબ ધારણ કરવાની છૂટ છે. તમે એન્જિનિયરિંગ પૂરું કરો તો હસતા મુખે તમે તારે ફેસબુકમાં લખી નાખવાનું આગળ ER લખી શકાય, શિક્ષણમાં છૂટ છે. સેનામાં અલગ અલગ રેન્ક આવે, મેજર, બ્રિગેડિયર, જનરલ. તો એ પણ પોતાના નામની આગળ મેજર, બ્રિગેડિયર, જનરલ લખી શકે. ત્યાં છૂટછાટ છે. તો ખિતાબ ધારણ કરવાની છૂટછાટ કેટલી જગ્યાએ? 2. કઈ? શિક્ષણ અને સેના. પરંતુ બીજી વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, ભારતનો કોઈ નાગરિક વિદેશનો ખિતાબ, ઇલકાબ કે ભેટ જો એને ધારણ કરવી હોય તો રાષ્ટ્રપતિની પૂર્વ મંજૂરી લેવી પડે. એની મંજૂરી વગર વિદેશનો ખિતાબ, ઇલકાબ ધારણ કરી શકે નહીં. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે સમાનતાના આર્ટિકલ ભણ્યા, આર્ટિકલ 14 થી 18. આગળ આપણે સ્વતંત્રતામાં જવાના છીએ. તો ફરી વખત મળશું. જય હિન્દ, જય ભારત.